All right. So, namaskar, welcome. I'm Shaila Mandke. तुम्ही सगळे मला ओळखता. I'm your Zoom coordinator for today. आणि housekeeping items as usual, keeping everybody muted. Q&A will be at the end. तुम्हाला जर प्रश्न असतील तर chat मध्ये टाकत राहा आणि नाहीतर wait till the end आणि your questions will be answered. Today's session, introduction to palmistry. Aple Ajay Tankiwale is presenting. And last month he had given us an overview on Indian astrology, where he touched on different topics of Jyotish, horoscope, Rashi, Nakshatra, Dasha, Graha, palmistry. So today we are going to get a little further into palmistry. World over, people consult palmist for quick glimpse of what's going to happen. Look at my hand. Tell me what is in store for me in the future. And today Ajay is going to talk about the factors that go into reading the palm, the meaning of the mysterious lines on our palm. So Ajay, it's all yours. I'm going to turn it over to you. Ani, please continue. Thank you. Ani, I have to thank OMM to let us bring our hobbies to everybody. And thank Shirish and Kalpana also for pushing me into doing this. So, इथे दोन काय येत आहेत माझे? काय बघताय? बर, आता हा सब्जेक्ट मी पामिस्ट्रीचा यावेळेस चूज केलाय. तर पामिस्ट्री याला आपण मराठीत हस्तसामुद्रिक किंवा हस्तरेखाशास्त्र म्हणतो. आणि हँड रिडिंग आणि पाम रिडिंग हे सगळे वर्ल्ड ओव्हर प्रॅक्टिस होतात. आणि याच्यात इट्स सेम सिस्टीम फॉर बोथ वेस्टर्न अँड इंडियन स्टाईल. इट इज स्ट्रिक्टली स्टॅटिस्टिकल डेटा कलेक्शन आणि इंटरप्रिटेशन. And fortune telling is only a pseudo study of the palm. So it's like a pseudo science. That's exactly काही explanation फारसं सांगता येत नाही. पण it has worked for a lot of people. आणि it's a great way of icebreaker, making friends. And I found that several times I have helped many of my friends. म्हणजे बऱ्याच मित्रांना मी मदत केली आहे. आम्ही त्या मेलबर्नच्या इंडिया फेस्ट मध्ये स्टॉल घ्यायचो आणि त्यात आमचा स्टॉल खूप बिझी असायचा. अगदी 100 लोक तरी आमचं पाम दाखवून जायचे. आणि एक वेळ आम्ही इथे पण केलं होतं हिंदू सोसायटीला, त्यांच्या इंडिया फेस्टला. सो मला वाटतं म्हणजे थोडस कधी कधी मित्रांना गायडन्स करता येतं आणि मैत्री पटकन होते येत ना. सो तो एक फायदा म्हणायचा. I think a disclaimer, this presentation is only for the entertainment purposes, and I am in no way responsible for any actions that you might take after reading the presentation. So, but historic perspective, आता यात मला एक विकी मध्ये सापडलं की ऋषी वाल्मिकी is thought to have written a book of 567 verses. याला थोडस आपल्याला फर्दर रिसर्च करावं लागेल, कारण मला फक्त एकच वाक्य मिळालं त्या ऋषी विकीमध्ये. आणि त्यातच म्हटलं होतं की चायनीज व्हिजिटर्स टू इंडिया हॅव रेकॉर्डेड दॅट इथे ही आर्ट खूप प्रॅक्टिस करायचे लोक इंडियात. आणि मग इंडियातनं ती तिबेट आणि चायनामध्ये गेली आणि मग इतर युरो एशियन लँड मासेस मध्ये हे स्प्रेड झाली. दुसरं म्हणजे तिथनं somehow from there it has gone to Greece. आणि Aristotle is said to have found the book of palmistry somewhere. असं म्हणजे he was not taught anything, so he read that. आणि त्यांनी ती अलेक्झांडरला शिकवली. आणि अलेक्झांडर on all his conquest he practiced it very widely. आता मॉडर्न पामिस्ट्री जी कायरो म्हणून आयरिश माणूस आहे, त्यांनी
1819 मध्ये ही प्रॅक्टिस केली आणि ही इज काइंड ऑफ फादर ऑफ द art. He ended up in Los Angeles and he made a lot of money out of the movie industry advising film stars. So if somebody is enterprising enough, he can make some money on this. Most recently, IT and banks have started using authentication for authentication आणि फिंगरप्रिंट्स पर्टिक्युलरली आणि पाम प्रिंट्स ऑल्सो. आता हे पाम प्रिंट मध्ये असं एक ऑपॉर्च्युनिटीज फॅन आउट कशा होतात बघा. मी डिफेन्स कंपनीत होतो, तर तिथे असं फायटर जेट्सना डोअर ओपन करायला पायलटचा पाम प्रिंट फक्त चालेल असं त्यांना सोय करायची होती. तर आय बिट टू दॅट प्रोजेक्ट, म्हणजे आय काइंड ऑफ पुट इन सम प्रपोजल. And I also cited that I am educated in this line. So but they didn't buy it, of course. पण म्हणजे अशा ऑपॉर्च्युनिटीज येऊ शकतात. आणि याची स्टडी आणि palm fingerprint recognition is similar. I mean, they also call it valleys and ridges. So त्याच्यात ते तसं आहे. याच्यात आता रिअल पामिस्ट्री त्याचा ओव्हरव्ह्यू, याच्यात बरेचसे असे सेक्शन्स आहेत. एक तर हाताचा शेप ऑफ द हँड, माउंट्स म्हणजे शिखर ज्यांना म्हणतो किंवा पर्वत म्हणतो, लाईन्स, या अशा डार्क लाईन्स हव्या, डीप लाईन्स हव्या. त्या जर का फेंट आणि अशा डिस्कनेक्टेड असल्या तर इट्स नॉट अ व्हेरी फॉर्च्युनेट पर्सन. थंबच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, क्लोज टू द हँड, फर्म अँड फ्लेक्स, ते आपण बघू. आणि एक मिनिट, फिंगर्सवरही हे असतं. फिंगर्सवर ते हे असतात, शंख आणि चक्र असे फिंगर टिप्सवर दिसतात त्याच्यात. सो हे असं असतं. आता कोनिकल हात असला तर तो थोडासा असा फिलॉसॉफर, आर्टिस्टिस असं म्हणतात. आणि अंगठा जर का फार हाताच्या जवळ, जसं या ड्रॉइंग मध्ये दाखवलंय, असा असला तर तो माणूस थोडासा अंतर्मुख असतो. तोच अंगठा जर का स्टिफ असला तर तो थोडा हे होतो, म्हणजे ॲडॅमेंट होतो. आणि तो बराच फ्लेक्झिबल असला तर ही इज ओपन टू सजेशन्स असं म्हणतात. आणि फिंगर्सच्या मधल्या गॅप्स असल्या तर असं ओंजळीतून पैसा वाहून जातो असं म्हणतात, किंवा गॅप्स मधनं पैसा वाहून जातो. आणि ते जर का गॅप्स नसल्या तर इट इज अ व्हेरी टाईट, म्हणजे माणूस बराच पैशाला टाईट असतो. इथे मी या मुख्य रेषा दाखवल्या आहेत. मी एक मिनिट, मी पॉइंटर चेंज करतो. या ज्या मुख्य रेषा आहेत ही एक हार्ट लाईन म्हणतात. ही साधारण पहिली म्हणतात म्हणायची याला. ही या पहिल्या आपल्या इंडेक्स फिंगर पासून सुरू होते आणि इकडे लेफ्टला जाते. दुसरी लाईन ही हेडलाईन. हेडलाईन पुन्हा साधारण इंडेक्स फिंगरच्या थोड्याशा खालनं सुरू होते आणि इकडे लेफ्टला जाते. तिसरी लाईन ही सगळ्यात महत्वाची म्हणजे फेट लाईन. फेट लाईन अशी खालनं वर जाते आणि त्याच्यावर करिअर डिपेंडेंट होतं. आणि लाईफ लाईन, ही लाईफ लाईन जी आहे ही पुन्हा अतिशय महत्वाची लाईन आहे. आणि ही याच्यात वी प्रेडिक्ट लाईफ अँड इव्हेंट्स इन लाईफ फ्रॉम दिस. सो या 4 मोठ्या लाईन्स आहेत त्याच्यात. तर आपण हे सगळं आता बघूया. ओव्हरव्ह्यू कंटिन्यू करायचं म्हणजे, आता जर का हात सिंपल असला तर त्यात फारसं काही प्रेडिक्ट करता येत नाही. आणि तो माणूसही असं साधारण म्हणजे सिंपल माणूस असतो, त्याचं थिंकिंग सिंपल असतं. तेच खूप लाईन्स असल्या आणि कॉम्प्लेक्स असा हँड असला आणि लाईन्सही आतल्या आत खूप बारीक बारीक लाईन्स असल्या तर तो कॉम्प्लेक्स थिंकर असतो माणूस. आणि त्यात बरंच काही म्हणजे रेकॉर्डेड आहे आणि त्याप्रमाणे सांगता येतं. नंतर काही सायन्सही असतात की स्टार, स्क्वेअर्स, पाऊंड्स आणि मोल्स असे हातात असे हे असतात.
नंतर शंख आणि चक्र. आता इथे मी दाखवलाय बघा. हा चक्र आहे. म्हणजे हा एक सेंटर पासून सुरू करतो आणि 1 मिनिट आणि मग असं तो सर्क्युलर येत जातो. आणि हा शंख आहे, जो असा आतमध्ये एक असा एक आहे कोन आणि मग त्याच्या बाहेरनं असे सिमिलर म्हणजे त्याला असे पॅरलल अशा लाईन्स जातात. तर आता मी ते ऑथेंटिकेशन जे सांगितलं होतं त्याच्यात याच्यात बऱ्याच वेळा असे इथे जॉइन होतात एक दुसरी लाईन आणि अनदर देल बी अनदर जॉइन. सो इथे हे कॉम्प्युटर टोपोग्राफी वापरून त्याचा डिस्टन्स बघतात आणि मग असे इतर पॉइंट्स प्लॉट करतात आणि त्याप्रमाणे त्या माणसाचं तो हँड युनिक होतो. सो दिस इज इंटरेस्टिंग की आपण जसं म्हणतो की माणूस जन्मला आणि त्या जन्मवेळ त्यावेळेसचं त्याची पत्रिका युनिक असे आपण असं म्हणतो आणि त्याचप्रमाणे माणसाचा हात सुद्धा युनिक असतो म्हणजे फिंगरप्रिंट्स तरी युनिक असतात किंवा इवन पाम प्रिंट्स युनिक असतात. सो विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सिडरिंग दॅट वी आर 7-8 बिलियन पीपल ऑन द प्लॅनेट अर्थ. आता याच्यात दुसरं म्हणजे आता याच्यात टायमिंग ऑन द लाईन असं असतं की या हेडलाईन आणि हार्ट लाईन या शून्यापासून सुरू करतो आपण आणि इकडे 60-70 पर्यंत 80 पर्यंत जातो. लाईफ लाईन सुद्धा आपण इथनं सुरू करतो 0 ते 100 जातो असं. आणि फेट लाईन मात्र आपण इकडनं सुरू करून इथे याच्यावर जाते आणि ती मात्र 0 खालनं सुरू होते. कलर ऑफ द पाम बरेच वेळा पाम असे निरनिराळ्या रंगाचे दिसतात. खूप पिंक, खूप लाल किंवा गुलाबी आणि साधारण पिवळा किंवा पांढरा आणि थोडासा काळा सुद्धा असतो. सो त्यातल्या त्यात ॲज यू कॅन सी की ते पिंक आणि लाल वगैरे हात असला की डझंट डू मच वर्क अँड गेट्स अ लॉट इन रिटर्न. Whereas the dark colored person is working required to work hard and he doesn't get much. So असं हे आपण हे सगळं याच्यावर विचार करू. म्हणजे थोडे डिटेल्स मी सांगेन याच्यात आणि मग आपण काही प्रश्न आहेत जे पामिस्टला नेहमी विचारतात ते प्रश्न मी कव्हर करेन. आता सगळ्या लाईन्स, ऑल लाईन्स तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असल्यास तुम्ही त्या हा नंबर लक्षात ठेवा 3O ऑल लाईन्स किंवा म्हणजे या स्लाइडचा मी नंबर जे दिलेत तर पटकन आपल्याला तिथे जाऊन पुन्हा डिस्कस करता येईल. सो आता डेप्थ अँड डार्कनेस ऑफ द लाईन्स मॅटर्स याला फार महत्व आहे. या आणि जर का सरळ हात करून नाही दिसल्या तर ॲटलिस्ट हात जेव्हा आपण कप करतो विच यू कॅन सी बाय बेंडिंग अ लिटल बिट तुम्ही सगळ्या फिंगर्स तुम्ही जवळ आणले तर आणि मग त्यातनं आपल्याला हात दिसतो किंवा इव्हन अंगठा सुद्धा थोडा जवळ आणला तर यू कॅन ट्राय इट युअर सेल्फ आणि ते असे तर त्यातनं अशा डार्क लाईन्स दिसायला हव्या आणि ज्या डार्क आहेत त्या महत्वाच्या तुम्हाला आणि ज्या फेंट आहेत त्यातनं काही फारसं आपल्याला काही मिळणार नाही पण त्या आहेत आणि त्यांचा इफेक्ट येतो. दुसरं म्हणजे या लाईन्सला तुम्ही बघाल की बऱ्याचशा लाईन्सला अशा ऑफशूट्स असतात. जसे आता या फेट लाईनला मी अशी इथे ऑफशूट्स दाखवलेले आहेत आणि काही लाईन्सना कट्स असतात. ही लाईन इथे मध्ये कटच झाली किंवा त्याच्यावर आयलंड्स येतात असे छोटे छोटे आयलंड्स येतात इथे किंवा याच्यावर हातावर याच्यावर आणि या लाईन्स नेहमी कुठच्या तरी उंचवट्यापासून निघतात म्हणजे माउंट मधनं निघतात आणि कुठच्या तरी माउंटला जाऊन पोहोचतात. प्रत्येक लाईनीचं तेच आहे की स्टार्ट समवेअर अँड एंड समवेअर. तर ते आपण बघू. तर या लाईन्स जर का खूप सरळ सरळ असल्या समजा हेडलाईन पर्टिक्युलरली खूप सरळ असली तर खूप प्रॅक्टिकल पर्सन असतो तो आणि अशी थोडीशी लुनार माउंट कडे बेंड झाली तर ते आपण बघू पुढे. आता लाईन्स मध्ये माउंट्स खूप महत्वाचा विषय आहे. इंडेक्स फिंगरच्या खालच्या भागाला आपण ज्युपिटर म्हणतो. तर या माउंट्स अंडरस्टँड करायला तुम्ही जर का ह्या A, B, C असे जर का मार्क केले म्हणजे हेडलाईनला तुम्ही बी मार्क करा आणि त्याच्या मधल्या भागाला जर का हार्ट लाईनला सरळ लाईन काढली तर ही फ्लॅट लाईन घ्या जे मी आत्ता दाखवतोय तुम्हाला आणि मग बिटवीन द फिंगर्स अशा व्हर्टिकल लाईन्स घ्या.
तर हा प्रदेश जो आहे त्याला आपण शिखर पर्वत किंवा माउंट म्हणतो. बरेच लोक माउंट पण म्हणतात. तर ज्युपिटरचा हा आहे, हा गुरु. आणि हा शिक्षण, अधिकार याच्या बाबतीत असतो, एज्युकेशन आणि अथॉरिटी. त्याच्यानंतरचा शनी. आता याच्यात अर्थ ते सात्विक, तामसिक आणि हे काय म्हणतात त्याला, राजसी, असे तिन्ही प्रकार आहेत. तर गुरु त्यातल्या त्यात सात्विक, आणि शनी आणि राहू आणि केतू हे सगळे तामसिक, आणि रवी आणि चंद्र, हा रवीचा म्हणजे या फिंगरच्या खालचा रवी, आणि चंद्र म्हणजे या खाली एकदम लेफ्ट साईडला बेसला, आणि बुध. बुध हा राजसी. बुध म्हणजे काहीतरी दे आणि मग त्याचं मी इक्विव्हॅलंट तुला काहीतरी देईन असं. त्यामुळे त्याचं ट्रेडिंग फार छान असतं. सो असे माउंट्स असतात. आता या लाईनच्या खाली तुम्ही जर का अजून एक लाईन काढली, जी की तुमच्या मस्तिष्क रेषा किंवा हेडलाईन त्याला इकडे जाऊन पोचते, तर हे जे दोन भाग आहेत, हा एक मार्स निगेटिव्ह आणि हा मार्स पॉझिटिव्ह, हे उंचवटे उंच असले की जनरली या माणसाचं डेअरिंग बरंच जास्त असतं. हे लोक तसे मिलिटरी वगैरे मध्ये असतात, किंवा इव्हन सर्जन्स वगैरे यांचे पण मार्स थोडे एलिव्हेटेड असतात, म्हणजे ज्याच्यात रक्ताशी संबंध असेल असं. त्यानंतर मून, चंद्र. चंद्र हा मनाचा हे आहे, गव्हर्न्स द माइंड, आणि उंच असलेला फारच छान असतं, पर्सन इज लकी. रवी म्हणजे फादर्स आणि चंद्र म्हणजे मदर्स. नंतर शुक्र. शुक्र हा स्पाउसचा. तर असे हे असतात. आणि हा जो या लाईनीवरनं मी असं पार्टली सर्क्युलर असं काढलंय, तर हा जो ट्रँगल दिसतोय मधला, याला राहूचा म्हणतात, आणि याच्या खाली 40 हा केतूचा म्हणतात. तर आणि यावर आता ही हार्ट लाईन जी आहे ती तिचं 21, 42 आणि 63 अशा वयाचं आपण डिव्हिजन करतोय, जिथे जिथे या व्हर्टिकल लाईन्स डिवाइड करतात त्याला. आणि हेडलाईन मात्र इथनं सुरू होते म्हणून 0 ते 21, 21 ते 42, 42 ते 63, 63 ते 84. तर असं आपण म्हणजे एज, वी डिटर्मिन द एज अकॉर्डिंगली. तर या लाईन्सवर जर का तुम्हाला असे काही साईन्स दिसले, तर त्या वयात मग ते होईल. म्हणजे असं हार्टवर जर काही इथे डिस्कंटिन्युटी दिसली, तर त्या वयात मग तुम्हाला इमोशनल किंवा हार्टचा इश्यू होऊ शकतो. सेम थिंग विथ द लाईफलाईन. लाईफलाईन आपण इथे 0वर सुरू करतो आणि मग ती अशी खाली जाते. इथे खाली बेस पर्यंत गेली त्याला 100 म्हणायचं, अर्धवट आली तर 50 म्हणायचं. Meera, I'm going to unmute you. I think Ajay's, we lost Ajay's screen, I think. ऐकू नाही येते. नाही, we lost Ajay on the presenting. हो अजय, ओके. Meera, can you unmute yourself? That way Ajay can continue on your session. आणि मग मी शेअर करू का? एक मिनिट. या मला I'll take just a minute to go get back in, hopefully. Okay. नाही, 1च मिनिट लागेल.
Okay. Yeah. All right. You want to continue with it? Yeah. So आता पुन्हा शेअर ना. Uh, शेअर साऊंड, शेअर ऑप्टिमाइज आणि oh, I have to first start. Wait, I have to first start my session again. म्हणजे sharing. so अरे वा अशोक पण आलाय. Right. We see your presentation. If you want to go into presenting mode now. Oh. Now, so I was here. आता या फेट लाईन मध्ये आता फेट लाईन जनरली इथनं सुरू होते, म्हणजे बेस ऑफ द पाम अँड गोज टू सॅटर्न ऑल द टाइम. आणि याच्या आपण 3 भाग करतो, म्हणजे जिथे ती हेडलाईनला टच करते त्याला आपण 28 वयापर्यंत सांगतो. म्हणजे जनरली एज्युकेशनचा भाग आणि अर्ली चाइल्डहुड हा इथे येतो. मग 28 ते 42 आपण सांगतो ते अप टू द हार्ट लाईन. आणि 42च्या पुढचा भाग जो आहे जो करिअरचा, तो सगळा आपण सांगतो 70 पर्यंत. आणि सो दॅट इज द वे फेट लाईन वर्क्स. आता फेट लाईन मध्ये असं एक इंटरेस्टिंग माझं एक दोन गोष्टी झाल्या होत्या आणि बऱ्याच लोकांच्या फेट लाईनवरच प्रश्न असतात. तर एक मुलगा पंजाबला जन्मला आणि मग पुण्याला आला शिकायला. आणि सो इथे एक त्याचं इंटरसेक्शन होतं त्या म्हणजे 18व्या वर्षाला. आणि मग पुण्याहून तो इथे आला, तर इथे पुन्हा एक इंटरसेक्शन होतं. सो आणि ते इंटरसेक्शन्स इंडिकेट दॅट ही हॅज मूव्ड फ्रॉम सिटी टू सिटी. तसंच माझ्याबरोबर एक असे डॉक्टर आले होते आणि त्यांची USMLE झाली होती. तर ते फॅमिली प्रॅक्टिशनर होते. तर ते खूप अप्लाय करत होते आणि त्यांना काही रेसिडेन्सी मिळत नव्हती. पण त्यांची फेट लाईन अशी थोडीशी अशी दुसरी म्हणजे थोडीशी राईटला जाऊन मग पुढे अशी गेली होती. तर मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही फॅमिली प्रॅक्टिस सोडा आणि दुसरं काहीतरी अप्लाय करा. तर त्यांनी मग ती हिंट घेऊन न्यूक्लिअर मेडिसिन मध्ये अप्लाय केलं. आणि त्यांना ताबडतोब म्हणजे विदिन 2-3 मंथ्स त्यांना तो रिप्लाय आला आणि त्यांना मिळाली पण. आणि आजपर्यंत ते मला म्हणतात की तू ऍडवाइस दिला त्यामुळे मला हे मिळाली अपॉर्च्युनिटी. सो असल्या गोष्टी होतात. अदर दॅन दॅट माझ्या एका मित्राची मुलगी होती, फार दिसायला सुंदर, पण स्वतःला जर अशी प्रीती जिंदास समजायची. आणि बिकॉज शी वॉज व्हेरी गुड ॲट डान्सिंग ऑल्सो अँड शी लुक व्हेरी प्रिटी. तर तिचे असे वेगवेगळे सेक्शन्स होते, म्हणजे अशी कंटिन्युअस नव्हतीच ती. तर पहिले इथनं थोडा एक भाग असा, मग दुसरा भाग इकडे, मग तिसरा भाग इकडे असा. तर तिची आई म्हणते हिचं काही फोकसच नाही. ती कधी म्हणते मी बिझनेस करीन, कधी म्हणते मी ऍक्टिंग करीन, कधी म्हणते मी काहीतरी वेगळं करीन. तर म्हटलं मग मी तिच्या फेट लाईनवर बघितलं तर इथे हा जो भाग होता हार्ट लाईन हेडलाईनच्या मधला, तो एकदम डार्क आणि छान होता. तर म्हटलं 28च्या नंतर हिचं करिअर स्टेबिलाईज होईल आणि मग ती त्या एका पर्टिक्युलर करिअर मध्ये जाईल आणि इट विल बी अ प्रोफेशनल करिअर. तर ती डॉक्टर झाली आणि अजूनही म्हणजे तिचं फारच छान चाललंय आता. आणि आणखी अशीच एक मुलगी होती वेगळी, ती खूप फेमस टेनिस प्लेअर होती. तिचे असेच 2-3 सेक्शन्स होते. तर तिचं टेनिसचं म्हणजे एका वयाला बंद होतं ना, तर त्यानंतर तिने काहीतरी MBA केलं होतं. तर त्या MBA मध्ये तिचं काही मन नव्हतं, तर तिचं हळूहळू चालायचं सगळं. सो शी यूज टू चेंज जॉब्स अ लॉट. तर तसं पण होतं. आणि तर फेट लाईनचे असे हे वेगवेगळे हे तुम्हाला प्रेडिक्शन्स करता येतात. आता फेट लाईनचं दुसरं म्हणतात की फेट लाईन जर का अशी सरळ गेली अनब्रोकन, तर यू मेक अ व्हेरी स्ट्रॉंग करिअर आणि तुम्ही खूप पैसे विसेही कमवता. पण ती जर का तुमची त्यात थोडीशी हार्डशिप जास्त असते, म्हणजे तुम्ही खूप स्ट्रगल करता आणि इट इज अ लॉट ऑफ वर्क.
तीच जर का चंद्राच्या उंचवट्यावरनं निघाली, तर ते मात्र तुमचे मित्रमंडळी तुम्हाला खूप मदत करतात. तुम्ही बरेच पॉप्युलर असता आणि त्यातनं तुम्ही पुढे जाता. आणि तीच फेट लाईन जर का तुमच्या लाईफलाईन वरनं निघाली, तर तुमच्या पत्नीकडनं म्हणजे साधारण 25-30च्या नंतरच तुम्हाला काय ते हे उदय काळ दिसतो. नंतर फेट लाईन आपली याच्यापासूनही सुरू होऊ शकते. याला हेडलाईन पासून आणि मग त्यात तुम्ही बरेच बुद्धिजीवी असता. सो यू आर इंटेलेक्च्युअल आणि बुद्धिजीवी असता. तुमची जर का हार्ट लाईन पासून सुरू झाली फेट लाईन, तर ती इट्स अ व्हेरी लेट टाइम. तर या काळात तुम्ही जर जो काही पैसा कमवता, तो सगळा तुम्ही जनरली रिलिजियस ॲक्टिव्हिटीज किंवा डोनेट करून किंवा कम्युनिटी कॉजेसला देऊन टाकता. So these are some of the interesting things about fate line. आता नेक्स्ट आहे थंब. थंबचं बरंच हे होतं. म्हणजे थंबला आपण बरंच आपल्या एस्ट्रॉलॉजीमध्ये बरंच हे प्राधान्य दिलेलं आहे. थंबचे आपण असे म्हणजे आधी सांगितलं तसं असं खूप जवळ हाताच्या असला तर तो थोडासा इंट्रोवर्टेड ऑटिस्टिक माणूस असतो. असा सरळ स्टिफ असला तर तो थोडासा ॲडॅमंट पर्सन असतो. आणि तोच जर का थोडा फ्लेक्सिबल असला, तर ही इज ओपन टू एनी सजेशन्स. तो बरेच वेळा असं आज असं म्हणतो, तो उद्या तसं म्हणतो, असंही होतं. आणि थंबचे असे हे 3 भाग असतात. तर कधी-कधी लोकांचे हे भाग प्रोपोर्शनेट नसतात. म्हणजे हा भाग मी जनरली आपल्याला प्रॉब्लेम आला, की आपण थोडासा त्याच्यावर रिसर्च करतो. मग त्याच्यानंतर त्याच्यावर थोडा एनालिसिस करतो. त्यानंतर त्याच्यावर डिसिजन घेतो. तर हा जर का रिसर्चचा भाग असा ब्रोकन किंवा हाफ डिस्कनेक्टेड वगैरे असला, तर हा माणूस मग रिसर्च फार कमी किंवा चुकीचा करतो आणि फार जास्त एनालिसिस आणि फार जास्त डिसिजन मेकिंग मध्ये वेळ घालवतो. तर असल्या माणसाला आम्ही ॲडवाईस करू शकतो, की बाबा तू थोडं रिसर्च कोणाकडनं तरी करवून घे किंवा थोडंसं फोकस्ड राहा त्याच्यावर. आणि कधी-कधी वर खूप वेळ लावतात. म्हणजे ही खूप मोठी गॅप असते. आणि मग शेवटी मग काही जमत नाही ते खटकन एक कॉइन टॉस केल्यासारखं डिसिजन घेतात लोक. आणि कधी-कधी डिसिजनची खूप मोठी असते आणि थोडासा रिसर्च, थोडंसं एनालिसिस करून डिसिजन घ्यायचा प्रयत्न, पण म्हणून त्याच्यावर खूप वेळ लागतो त्यांना. तर असं याच्यावर सांगितलेलं बऱ्याच लोकांना पटतं आणि ते म्हणजे कबूल करतात त्याच्यातलं. आता मी म्हटलं तसं थंब स्टिफ असला की थोडासा ॲडॅमंट माणूस असतो आणि बेंडेबल थंब असला की फ्लेक्झिबल माणूस असतो. तर हे झालं थंबचं. त्यानंतर आता या पॉइंट पासून मी हे असे जे ऍस्ट्रॉलॉजरला सारखे प्रश्न विचारण्यात येतात त्या गोष्टींबद्दल बोलू शकतो. तर याच्यात जनरली लग्नावर खूप प्रश्न असतात. तरुण मंडळी किंवा इव्हन विचारतात, माझं लग्न, व्हॉट इज द ऑड दॅट आय गेट मॅरिड अँड विल आय एव्हर गेट मॅरिड? तर गिव्ह अपच करायला तयार असतो. सो इथे बुधाच्या उंचवट्याचे तिथे ऍक्च्युली हाताच्या साईडला म्हणजे तुम्ही थोडीशी करंगळी जर का बेसकडे आणली तर त्या ज्या लाईन्स दिसतात हार्ट लाईनच्या वरती आणि म्हणजे हार्ट लाईनच्या वर आणि याच्यात. सो इथे आम्ही वय 0 to 50 असं डिवाइड करतो आणि त्यात पहिली जी डार्क लाईन असते मोठी, ती लग्नाची लाईन असते. आणि त्याच्या आधी पण ही सगळी रिलेशनशिप एरिया आहे. म्हणजे याच्यात मुलंही येतात, अफेअर्सही येतात आणि हे सगळं. सो इट इज मोर लाईक अ रिलेशनशिप एरिया. तर आता एक माझ्याकडे आल्या होत्या म्हणजे अशा ओळखीच्याच होत्या. ती बाई अशी 40शीत होती. तिचं लग्न नव्हतं झालं. ती म्हणे माझं लग्न का नाही होत? इथे मला एक अशी फेंट लाईन दिसली. तर म्हटलं तुझं खूप अगदी 14व्या वर्षी काहीतरी प्रेम प्रकरण होतं आणि त्या माणसाच्या इमेज ती तुझ्या अशी म्हणजे यू आर स्टक विथ दॅट इमेज. त्यामुळे तू कुणाला ऍक्सेप्ट नाही करू शकत आहे. तर मग म्हणे ती काय म्हणे लग्नाचं काय? पण ते मी त्यावेळेस जर नवशिक्या होतं तर मी पटकन म्हणून टाकलं लग्न नाही होणार. ती भडकली माझ्यावर. मग ती म्हणे जस्ट टू प्रूव्ह यू रॉंग म्हणून तिने जाऊन लग्न केलं. म्हणजे लिटरली जो पहिला जो डेट मिळाला त्याची
पण मग नंतर मी ऐकलं की ती हनीमूनच्या वेळेस ते लोक परत येताना पुन्हा सेपरेट झाले. तर असे असल्या गोष्टी होतात, पण जरा सांभाळून कराव्या ह्या प्रेडिक्शन्स. दुसरं म्हणजे एक खूप ब्रिलियंट इंजिनियर होता, पण त्याचं म्हणजे त्याचं मी ऐकलं की तो पहिले मॅट्रिकमध्ये कमी मार्क मिळाल्यामुळे तो काहीतरी टेक्निकल काम केलं त्यांनी, मग तो इंजिनिअरिंगला गेला. सो मी बघितलं की त्याच वयात म्हणजे 18-19च्या वयात ती अशी फेंट लाईन झाली होती. पण त्याचं लग्न-बिग्न झालं होतं, मुलं होते सगळे. तर ती म्हटलं ती फेंट लाईन म्हणजे तू काहीतरी असंच प्रेमात-बिमात पडला असेल. तर त्यांनी कबूल केलं, "हो, त्या प्रेमात पडलो म्हणूनच मला मार्क-बिर्क कमी मिळायचे." सो असं पण नशीब त्याची बायको त्यावेळेस तिथे नव्हती, मी सांगितलं तेव्हा. नंतर अ, अ, मी हाऊ ओल्ड विल आय बी? तर आता ही जी लाईन आहे, ही साधारण बघा आता हे जर का 50 धरलं, तर त्याची इथे 22, 23 ते 25 अशी म्हणता येईल. तर या वयाला सुरू होते. तर ही ही लाईन तुमची त्या वयाला सांगू शकते. म्हणजे वय तुम्ही तसं सांगू शकता. तिसरा प्रश्न असतो, की म्हणजे तो आपण अनसक्सेसफुल अफेअर्स बिफोर मॅरेज तो हँडल केला. चौथा प्रश्न असतो, की स्पाउस डॉमिनंट आहे, की मी डॉमिनंट आहे, की वी आर इक्वल? आता ही लग्नाची लाईन जर का अशी वरती गेली, तर स्पाउस डॉमिनंट असतं आणि तीच जर का अशी खाली आली, तर तुम्ही डॉमिनंट असता आणि ती अशी खूप खाली आली, तर अगदी लहान मुलांवरही तुमचं खूप वर्चस्व म्हणजे वचका म्हणतो तसं असतं. सो यू यू आर अ व्हेरी डॉमिनंट पर्सन इन द फॅमिली. आणि ही अगदी पॅरलल असली तर मात्र एकदम रागू महिना म्हणजे अगदी दोघांचं खूप पटतं. अ, नंतर याच्यात आर्ग्युमेंट्स इन द मॅरेज. आता याला मात्र अशी व्हर्टिकल लाईन असली बुधाची आणि ती किती डार्क आहे त्याच्यावर आहे. तर ती कट जर का करत असेल तर मात्र थोडे आर्ग्युमेंट्स होतात आणि खूप डार्क असली तर मात्र जरा म्हणजे इट्स नॉट गुड म्हणजे आहेत ना, हे पण होऊ शकतं. आता पुढच्या स्लाइडवर मी तो पुढचा प्रश्न विचारलाय, की ॲट व्हॉट एज विल आय हॅव चिल्ड्रन अँड एम आय गोइंग टू ब्रेक अप विथ स्पाउस अँड whose fault will it be if I break up? तर याच्यावरूनच पुन्हा सांगता येतं, की याच्या लग्नाच्या खाली ज्या लाईन्स आहेत, त्या तुम्हाला इंडिकेट करतात चिल्ड्रन. पण हां, तर या चिल्ड्रन आहे आणि एखादा 3-4 चिल्ड्रन असले तर एखाद्यावर जरा जास्त तुमचं मन असलं, तर ती लाईन मग हे होते, डार्क होते. कारण याच्यात माझं असंच झालं होतं, की एक म्हणजे कन्व्हिनियन्स स्टोअरच्या विडो आल्या होत्या माझ्याकडे. तर त्यांचं काहीतरी तिथे शूट आउट झालं, ते गेले. तर त्या बाई मला विचारत त्या 50च्या आतमध्येच होत्या. त्या म्हणाल्या, की "पुन्हा लग्न होईल का?" तर मी म्हटलं, "ह्या तुम्हाला 2 मुलं दिसतायत आणि त्यातल्या दुसऱ्यावर तुमचं खूप जीव आहे." ती म्हणे, "हो, माझं त्याच्यावर खूप जीव आहे." त्या खाली काही नव्हतं. तर मी म्हटलं, "आता हे लग्न पुन्हा म्हणजे ही जी डार्क लाईन आहे, ही मुलांची आहे की दुसऱ्या लग्नाची आहे?" याच्यात मी कन्फ्यूज झालो. सो आय डिडंट से एनिथिंग. कारण त्या म्हणजे मुलावरही तेवढंच ही रिलेशनशिपची लाईन असल्यामुळे असं मला जरा कन्फ्युजन झालं. त्यानंतर whose fault it will be to break up will go by that की म्हणजे ही लाईन वर गेली की खाली आली. तर वर जर का गेली असली तर स्पाउस खूप डॉमिनंट असते आणि ती हे करते, डॉमिनेट करते आणि शी इज प्रॉब्ली जनरली द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकअप. त्यानंतर येतात प्रश्न करियर लाईनवर बरेचसे प्रश्न येतात, की माझा स्ट्रॉंग करियर आहे की नाही? विल आय स्टे इन द सेम जॉब ऑल अलोंग? असले प्रश्न येतात. आता ही ॲज आय सेड की ही लाईन जर का फेट लाईन जर का आपली खूप डार्क असली, तर ते खूप स्ट्रॉंग करियर असतं आणि डार्क आणि डीप आणि असं जरासं आपण थंब जरा जवळ आणला, की ते आपल्याला त्याची दिसते. आणि जरी काही भाग डार्क नसला, तर आपण थोडंसं पामला दाबून बघितलं, तर त्यानी पण थोडंसं हे दिसतं. म्हणजे पुढच्या लाईन्स दिसतात. त्यावेळेस कदाचित तुम्ही डॉमिनंट रोल नसेल प्ले करत जॉबवर, पण यू माइट स्टिल बी हॅव्हिंग अ गुड करियर.
दुसरं आहे की विल आय स्टे इन द सेम जॉब ऑल अलोंग. तर शरू रांगणेकर जसे म्हणायचे की पूर्वी चाळीत 3 कुलकर्णी होती. म्हणजे मी कुलकर्णी असंच नाही की जोशी म्हणू शकतो. तर 3 जण असतात. तो एक तो टाइम्सचा कुलकर्णी असतो, एक फिनिक्स मिलचा कुलकर्णी आणि एक याचा काय पोस्ट मास्टरचा पोस्टाचा कुलकर्णी. तर तसं काही आज नाही. म्हणजे आज लोक दर 2-3 वर्षांनी, 4-5 वर्षांनी जॉब्स बदलतात. सो असं सांगता येत नाही. पण सो ही फिट तुमची लाईन जरी कंटिन्युअस असली तरी तुम्ही त्याच जॉबमध्ये राहाल असं काही आता आजकाल आम्ही प्रेडिक्ट नाही करत. वी जस्ट से दॅट युअर करिअर इज स्ट्रॉंग अँड यू विल डू वेल. या लाईनीला जेव्हा इंटरसेक्शन्स येतात, त्या लाईनी त्या वयाला तुम्ही जॉब्स बदलता. म्हणजे हा 28, हा 42 आणि हा 70. तर ज्या इंटरसेक्शन्स येतात, त्याच्यात तुम्ही जॉब्सच नाही तर तुम्ही कदाचित डिपार्टमेंटही बदलत असाल. असंही असतं. आणि so that is about the change of job. And at what age I will change my career? So त्याच्यातच आलं. नंतर काही वेळा गाव बदलतो, काही वेळा डिपार्टमेंट बदलतात, काही वेळा कंपन्या बदलतात. ते हे सगळं याच्यातनं इंटरप्रिट करावं लागतं. आम्ही एक फक्त तुम्हाला मॉडेल देऊ शकतो. तुमचं इंटरप्रिटेशन त्याच्यावर तुमच्यावर. नंतर याला कधी-कधी पॅरलल लाईन्स असतात किंवा याच्याच ऑफशूट्स असे दिसतात. तर त्या त्या असं म्हणजे सांगतात, की तुम्ही मग कुठच्यातरी साइड बिझनेसमध्ये इंटरेस्ट दाखवलाय किंवा अजून काहीतरी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करताय, असं पण शक्य आहे. सो बरेच जण चांगल्या स्टडी जॉबमध्ये असतात, मग ते काहीतरी दुसरीकडे पैसा टाकतात. ते पण करतायत. सो असं मल्टिपल जॉब्सही शक्य आहे किंवा आमच्याकडे एक होते कन्सल्टंट, ते मग लंचला ते नसायचे कधी. काय करतात? नाही म्हणे, ते मी दुसऱ्या कंपनीला सपोर्ट करतोय, तो मला 10,000 महिन्याला देतोय. बरं ठीक आहे. तर तसं ते वीकेंडला वगैरे. सो या लोकांना या स्ट्रॉंग पॅरलल लाईन्स असतात. नंतर लाईफ लाईनवर बरेच प्रश्न येतात आणि लाईफ लाईनचे प्रश्न जरा डिफिकल्ट असतात. पूर्वीच्या काळी मॉर्टॅलिटी फार कमी असायची. त्यामुळे त्यावेळेस शॉर्ट लाईन दिसली की ॲस्ट्रोलॉजर म्हणायचं की कदाचित बाबा तुझं खरं नाही. आणि लाँग लाईफ दिसली तर हां, तुझं काय 100 वर्ष आयुष्य आहे वगैरे म्हणायचे. तर ही 0 ते 100 आपण घेतो. पण याच्यात असे जे मी आता या लाईनीमध्ये आयलंड्स दाखवले किंवा अशा ह्या लाईन्स ज्यात ऑफशूट्स दाखवले, अशा जर का काही असल्या, तर त्या ठिकाणी त्या वयाला म्हणजे आता हा 50 धरायचा याचा आणि त्या वयाला मग काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. आणि त्यानंतर तुमची खूप मोठी गॅप आहे का हे बघा. तर ती गॅप असली तर जरा म्हणजे इट्स अ डेंजरस सिच्युएशन. पण थोडी फेंट जरी लाईन असली आणि मग कंटिन्यू झालं तर देन यू सर्व्हाइव्ह इट अँड यू कॅन कम आउट ऑफ इट. दुसरं याचं फीचर असते की हिला लाईफ सपोर्ट लाईन पण असते. तर ही लाईन असली तर जनरली तुम्हाला हॉस्पिटलायझेशन कमी वेळ आणि काहीतरी वैद्याचं घेतलं आणि बरा झाला वगैरे असंही होतं. म्हणजे खरोखर म्हणजे सिंपल ट्रीटमेंट जरी मिळाली तरी तुम्ही बरा झालात असं पण होतं. सो दॅट इज लाईफ लाईन. त्यानंतर येते ती आपल्या हेडलाईन्सवर काही प्रश्न असतात आणि हार्ट लाईनवर काही. हार्ट लाईनवर आता अर्थात हे आहे की हार्ट लाईनवर तुम्ही या सगळ्या वरी लाईन्स असतात आणि त्यातल्या त्यात आयलंड्स वगैरे दिसले तर त्या वयात तुम्हाला थोडासा त्रास व्हायची शक्यता आहे. त्यामुळे इट इट एक्झॅक्टली हृदयाचा नाही पण इमोशनल असा त्रास होऊ शकतो. आता हेडलाईन. आता हेडलाईनमध्ये माझ्याकडे एक वेळा माझ्याकडे एका स्टोअरचे दोघं भाऊ आले होते आणि दे वर ट्विन्स. आता ट्विन्स म्हटलं तर मला वाटलं की यांचे आता हात सेम असतील, पण तसं नसतं. म्हणजे तुम्ही आता बरेच जण म्हणतात की लेफ्ट हँड अँड राईट हँड. लेफ्ट हँड इज तुमचं पूर्व संचित काय आहे ते आणि राईट हँड हा तुमचा वर्किंग हँड असतो. आणि यात बऱ्याच वेळा बायकांचं म्हणजे पूर्वीच्या काळी बायकांचा उजवा हात धरू नये म्हणतात म्हणून ऍस्ट्रोलॉजरला उजवा हात बघायला मिळायचं नाही. पण आजकाल मात्र ते तसं काही नाही.
तर पामिस्ट आता हे म्हणजे उजव्या हातावरनच सांगतो. डॉमिनंट हात जो असतो त्याच्यावरनं. तर लेफ्टी असला तुम्ही तर तुमचं लेफ्ट हँडेड असतं. तर त्या ट्विनचं असं स्टोरी होती की एकाची अशी सरळ लाईन होती. प्रॅक्टिकल, समटाईम्स इव्हन रुथलेस. आणि दुसऱ्याची मात्र अशी थोडी खाली चंद्राकडे येणारी होती लाईन. तर मी म्हटलं, "अरे, तू याच्यावर डॉमिनेट करतोस." म्हणजे तो जो स्ट्रेट लाईनवाला होता तो दुसऱ्यावर डॉमिनेट करतो असं. तर त्यांनी कबूल केलं, "हो, मीच जास्त चालवतो. हा मला असिस्ट करतो." म्हणून. तर इट्स इंटरेस्टिंग थिंग. पण बरेच वेळा लाईन अशी एकदम खाली येते. तर हे लोक खूप पॉप्युलर असतात. मून मून म्हणजे चंद्राच्या उंचवट्यावर येते म्हणून. खूप पॉप्युलर होतात. आणि यांना खूप कलीग्स असतात आणि असोसिएट, सबऑर्डिनेट सगळ्यांमध्येच ते नेबर्स, फ्रेंड्समध्ये खूप पॉप्युलर असतात ते लोकं. याच्यात दुसरं म्हणजे कधी-कधी लाईफलाईन आता अशी अशी इंडिपेंडंट दाखवली आहे. तर हे लोक स्वतःचे डिसिजन स्वतः घेत आलेत लहानपणापासून. म्हणजे जे 14व्या वर्षापासून जे घरातनं पळाले तर ते स्वतः म्हणजे दॅट काइंड ऑफ थिंग. पण बरेच वेळा अशी लाईन खूप लाईफलाईन याच्या अगदी जवळून जाते आणि म्हणजे एकत्रच होते. सो तशा लाईन्समध्ये हे लोकं आई वडिलांवर खूप डिपेंडंट असतात किंवा म्हणजे दादावर किंवा असं ताईवर असे. सो दे दे डू डू नथिंग विदाउट आस्किंग देम असंही असतं. आता याच्यात इतर लाईन्स बऱ्याच आहेत. त्याच्यातल्या प्रॉमिनंट म्हणजे सन लाईन. ही जी सन लाईन आहे, ही खूप लोकांना फेमस करते. त्यामुळे ही अतिशय महत्त्वाची लाईन. नंतर बऱ्याच लोकांना असं लिहायचा खूप छंद असतो आणि ते बारीक-बारीक लिहून-लिहून किंवा इव्हन ऑथरिंग करतात किंवा छोटे-छोटे ब्लॉग्स लिहितात किंवा पेपर्स पब्लिश करतात. तर त्यांच्या या लाईन्स इथे असतात, छोट्या-छोट्या लाईन्स असतात. डिस्कंटिन्यूड असतात. पण ही इन्व्हेस्टमेंट लाईन पण आहे. म्हणजे तुमचं कदाचित तुमच्या लँडमध्ये किंवा प्रॉपर्टीमध्ये किंवा इव्हन स्टॉक्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स असल्या आणि ती ही डार्क लाईन असली, तर ते डू व्हेरी वेल. फॉर्च्यून लाईन इथे दाखवलेलं नाही मी. देन सक्सेस ओव्हरसीज म्हणजे आता ही आता ही अशी मी प्रयत्न करतो काढायचा. काय झालं? एनिवे. सो सक्सेस ओव्हरसीज साठी या अशा लाईन्स वर जातात. फॉरेन म्हणजे परदेशी. नंतर इथे गर्डल ऑफ व्हीनस असतं. कंप्लीट या म्हणजे लिटल फिंगर पासनं सरळ शनीच्या उंचवट्यापर्यंत आणि गर्डल ऑफ सन पण असतं. आणि राहू. आता हा प्रदेश राहूचा आहे बिटवीन युअर फेट लाईन आणि ही आपली इन्व्हेस्टमेंट लाईन. ते इथे जर का क्लिअर कट ट्रायंगल फॉर्म झाला, तर त्याला धनभंडार म्हणतात राहूचं आणि राहू खूप पैसा देऊ शकतो म्हणजे म्हणजे विंडफॉल देऊ शकतो. तर याच्यावरही लोक बरंच काही सांगतात. आता राहू रेषा ज्या येतात त्या इकडनं येतात आणि त्या अशा कट करतात 2-3 लाईन्सना. तर ज्या वयात त्या कट करतील त्या वयात राहू रेषा त्या काळजीच्या रेषा असतात सगळ्या. खूप काळजी असते या लोकांना आणि त्या वयात खूप काळजीने त्रस्त होतात लोक. सो त्या राहू रेषा आहेत. माझ्या एक्नॉलेजमेंट्स म्हणजे मेनली ऑफकोर्स कायरो. त्यांनी खूप छान लिहिलेलं आहे पुस्तक. दुसरं या विकिपीडियाला मी खूप मी वाचलं आणि विकी हाऊ मध्ये 7 स्टेप्स टू रीड पाम म्हणूनही दाखवलंय. आणि त्या टायमिंग्स ऑन द हँड म्हणून एक ही फ्रेडरिक बाई आहे, हिने छान YouTube व्हिडिओज केले. हे डॉक्टर सागर आहे, मराठी माणूस आहे, यांनी पण YouTube व्हिडिओ खूप छान केले. सो अशा ऐकलं म्हणजे आणि अर्थात YouTubeवर खूप असंख्य गोष्टी आहेत. सो सगळ्याच काही इथे मेन्शन केलेलं नाही मी. ऍडिशनल टॉपिक्स आहेत असं फॉरेनला सेटल होईन का मी असले प्रश्न तर मी मगाशी दाखवले तशी ही अशी लाईन असते बघा. लेट मी चेक इफ आय कॅन डू दॅट. नाही पॉइंटरच गायब होतो माझा.
अरेच्या नाही पुन्हा हा सो मग त्या शॉर्ट एज्युकेशन तर या गुरुच्या उंचवट्यावर छोटे छोटे सायन्स असतात त्याच्यातनं शॉर्ट एज्युकेशन आता ही हार्टलाईन जर का पूर्णपणे गुरुवर आली तर तो बराच PhD वगैरे असतो उच्च शिक्षित माणूस असतो पण अदरवाईज हे लोक छोटे छोटे कोर्सेस करून हे करतात त्यानंतर हे पब्लिकेशन इन स्टॉक लाईन ही दाखवली आहे मगाशी बोललो आपण आणि लाईफ थ्रेटनिंग इव्हेंट सुद्धा मी मगाशी बोललो ते कुठे आयलंड वगैरे असले तर आणि लाईफ सपोर्ट लाईन असते ती अशी पॅरल असते याला आणि लाईफ जॉईंट ॲट द हेडलाईन याच्यात कोणीतरी दुसरं तुमचे डिसिजन्स घेतं तुम्ही स्वतःचे घेत नाहीत ते सो देर आर सेव्हरल टॉपिक्स इन दिस पण जितके मी मेन काय ते कव्हर केले बाकी काही प्रश्न असल्यास मी सांगू शकतो पण त्यातल्या त्यात मी जर का म्हणजे आपण पर्सनली भेटतो तेव्हाच ते खूप म्हणजे त्याला क्लॅरिटी येते कारण तुमचा हात बघून सांगतो येतं पण मी आता जे बोललो त्याच्यातनं तुम्ही स्वतःच ऍस्ट्रॉलॉजर म्हणजे पामिश झाला असाल आणि तुम्ही स्वतःचं बघून आणि तुमच्या फॅमिलीचं बघून आणि मित्रांचं बघून सांगू शकाल असं अशी अपेक्षा काही प्रश्न असल्यास मी सांगू शकतो पण ऑलराईट अजय एक मिनिट मी आता लोक सगळ्यांना अनम्यूट करते म्हणजे प्रश्न विचारता येतील सगळ्यांना आणि the other thing I was going to say is रेकॉर्डिंग मी चालू ठेवू का आता थांबू आता थांबूया ना ऑलराईट रेकॉर्डिंग थांबवते मग